جس ماہ محرم کے مہینے میں آپ ناچ ناچ کر کے، کود پھان کر کے اپنے آپ کو سکون میں لاتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو کبھی آپ نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی؟ میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہی لوگ کہیں گے کہ بھیا آج ہم ہر جگہ سے ڈپوچے جا رہے ہیں۔ تم نے جس کربلا کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، اس کربلا کے بیک گراؤنڈ کیا آپ نے سمجھا کبھی؟ یہ عجیب معاملہ ہے یار، کیا ہے یہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ پیدا لے لیے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یعنی خود کبھی پڑھ کر کے کسی چیز کو کرو نا، دوسروں کو دیکھ کر کے دوسروں کی چیزوں کو کاپی کر کے اپنے آپ میں شامل کر لے رہے اور کہہ رہے ہو سب سے طاقتور ہم ہیں۔ تمہیں ابھی معلوم نہیں ہے کہ تم سب سے زیادہ طاقتور نہیں بلکہ سب سے نیچا اور سب سے لتخور آدمی تم بنتے جا رہے ہو۔ جس محرم کے مہینے میں تم اچھل اچھل کود کود کر کے تم جو یہ اپنے آپ کو دکھلاتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، اس حسینی ہونے کے پیچھے کا راز آپ نے کبھی سمجھا؟ ارے حسینی تم ہو کب ہو؟ یہ حیرت کی بات ہے، جس کی شادیوں میں ڈھول نہ بجی ہو اس کے شہادت پہ ڈھول بجائی جاتی ہوگی۔ جس اسلام نے شادیوں میں ڈھول ڈھاک سے یہ اپنے آپ کو، اپنی خوشیوں کو ظاہر کرنے سے حرام قرار دیا اور روکا ہو، کیا وہ اسلام کسی کی شہادت پر، کسی کی موت پر خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے اجازت دیتا ہوگا؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ 3 دن ننھے منھے بچوں کو پانی تک نصیب نہ ہوا، ان حرام خوروں نے پانیوں کو بھی بند کر دیا۔ یہ جنگ کس جنگ کی، یہ جنگ جو ہوئی کیوں ہوئی؟ جس طرح آج آپ کچھ بتلانے جا رہے ہیں، غور سے سنیں۔ جس طرح آج آپ ایک کپ چائے میں کسی بھی ظالم حکومت کی طرف اپنی دل و جان لگا دیتے ہیں صرف ایک 5 روپے کی چائے کے لیے، اور کربلا میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہی تو تھا کہ امام حسین کو اپنے یزیدیوں نے کلمہ بھی پڑھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن ان کی ایک خواہش تھی، جس طرح ابھی کچھ لوگ تبلیغ کے نام پہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی چلو نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی، اور جا کر کے نماز کی دعوت دینے کے بجائے ان کے یہاں سے سلام، نیاز، فاتحہ، درود سب اٹھا لاتے گئے۔ یہی واقعہ سیم وہاں تھا۔ وہاں پہ ہوا یوں تھا کہ یزیدیوں نے اپنا گورنر چننے کے لیے امام حسین کو ساتھ لانے کی کوشش کی کہ آپ ہمارے یہاں کے شامل ہو جائیے تاکہ ہم سب مل کر کے اپنی سرکار، اپنی حکومت کو چلا سکیں، تاکہ صرف امام حسین کو تخت میں بیٹھا دیجئے، ان کے ارد گرد سارے لوگ یزید ہوں گے اور جو چاہیں گے منمانا کریں گے۔ لیکن امام حسین، تم جس طرح چائے میں بک جاتے ہو، وہاں پوری سلطنت کی بات تھی، سلطنت کی۔ تم اپنا ایمان فروش کا کام کرتے رہو اور تم کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں۔ واہ، کیا
बोले यार अभी हम, तुम खुद अपने ईमान को बेच देते हो, तुम खुद को ढोल ढाक बजा करके इमाम हुसैन का गुलाम करार देने के लिए रातों दिन ढोल पीटते हो। वहां पे बात थी सल्तनत की, और तुम यहाँ एक कप चाय में बिक जा रहे हो। एक कप चाय में तुम्हें सिर्फ एक कप चाय कोई पिला दे तो तुमको इससे कोई लेन देन नहीं है कि तख्त पर बैठने वाला हुक्मरान वो यजीदियों के साथ है, वो जालिमों के साथ है या मजलूमों के साथ है। तो अगर याद रखिएगा, जो आप चाय पे बिकते हो वो मजलूमों के साथ देने वालों के साथ कभी नहीं बिक सकते हो। आप बिकते उन्हीं के साथ हो जो जालिमों को साथ दे, क्योंकि जो मजलूमों के खिलाफ लड़ने के लिए उन जालिमों के पास दीवार बनकर खड़े रहे, वो कभी भी किसी को खरीद करके अपने पीछे ला करके खड़ा नहीं करता। और तुम खुद को ईमान फरोश की तरह काम करवाओ, तुम खुद को उन जालिमों के हाथ बिकवाओ एक कप चाय में, और ढोल ढाक बजा करके तुम ये तस्वुर करते हो कि हम इमाम हुसैन के सबसे बड़ा मानने और चाहने वाले हैं। इमाम हुसैन ने अपनी पूरी खानदान को मिटा दिए, शहीद करवा दिए, लेकिन सल्तनत लेना गवारा नहीं किए, बैत करना उन यजीदियों को गवारा नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये इस्लाम वो मजहब है जो जालिमों के साथ में कभी खड़ा नहीं हो सकता। अगर जालिमों के साथ खड़ा होते तो आज इमाम हुसैन अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की शहादत दिला करके पूरी दुनिया नहीं याद करती। आज इमाम हुसैन को सिर्फ याद इसलिए किया जाता है कि उन्होंने जालिमों के साथ में खड़ा नहीं रहे, बल्कि मजलूमों के तरफ से और मजलूमों के खिलाफ लड़े। और तुम जालिमों को साथ दे करके और तुम अपने आप को तसव्वुर करते हो हम हुसैनी हैं। अरे यार, ये सोचने वाली बात है या नहीं? तुम खुद से सोच के बताना। तो एक किसी ने गैर मुस्लिम हमसे कहा कि आजकल आने वाले ये मौलवी मौलाना कहता है कि क्या यार ये मुहर्रम को मना करते हैं, हम सदियों से देखते आ रहे हैं, और कह रहा मुहर्रम मना करते हैं। यानी इनको कहने का मौका भी आप ही ने दिए, इनको कहने का मौका भी आपने दिया। अब आप पूछेंगे वो कैसे? क्योंकि तुमने कभी पढ़ लिख करके किसी चीज पर अमल नहीं किया, बल्कि तुमने उन चीजों को कॉपीराइट करके तुमने अपने अंदर शामिल कर लिया। क्या जिस ताजिया को बना करके लाखों रुपयों में आप गांव गांव घर घर घुमाते गए, उस ताजिया के पैसे को बचा करके तुम्हारे आल औलाद नहीं पढ़ सकते क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन तुम जालिमों के खिलाफ लड़ने से बचते हो और तुम जालिमों के साथ में उतर गए हो। अगर मजलूमों के तरफ से रहते तो आज जिस तरह हर जगह लोग मारे जाते हैं, तुम उनके खिलाफ में लड़ते। तुम ढोल ढाक के साथ शराब पी करके इन हराम खोरों को कौन बतलाए यार? जिस शराब को इस्लाम ने हराम करार दे दिया, उस शराब को पी करके तुम करबला के नाम का मैदान बना करके तुम उछलो और कूदलो और तुम कहते हो हम हुसैनी। क्या हुसैन जब करबला के मैदान पे गए थे वहां क्या शराब पीने वाले को लेकर के गए थे? क्या उनके इर्द गिर्द जो भी वो 72-73 थे वो सारे लोग शराब पी करके थे क्या? इन शराब के खिलाफ लड़ा गया था, और तुम उस शराब को पी करके नाच कूद करके कहते हो कि हम हुसैनी हैं। मतलब कितनी सोचने वाली बात है। अरे तुम्हारे बच्चों के अंदर अगर कोई, तुम्हारे बच्चों को अगर कोई एक ढेला फेंक करके मार दे तो तुम पूरे खानदान उठ करके चले जाते हो उसके खिलाफ लड़ने के लिए। उस वक्त तुम्हारे मुंह का थोबरा भी चेंज हो जाता है कि उस चीज को आप देखना और तस्वुर करना गवारा नहीं करते।
यानी तुम्हारे बच्चों को कोई अगर ढेला से मार दे, तुम उसके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो, तुम लड़ने उतर जाते हो। और यहां इमाम हुसैन के बच्चों को, नन्हे अली असगर अली अकबर को शहीद कर दिया गया और तुम उसकी खुशी में तुम ढोल पीट रहे हो। तुम कहोगे नहीं हम गम में ढोल पीटते हैं। अच्छा, गम में ढोल पीटना ये कैसा है भाई? क्या गम में ढोल पीटने के साथ साथ जिस तरह गानों में और सॉन्ग में जिस तरह टोन बजाए जाते हैं, उसको और जोश दिलाने के लिए और उछलने कूदने के लिए अब ढोल के साथ साथ मैं ये भी देखता हूं कि उसके साथ वो म्यूजिक बजाने के लिए एक अलग से मशीन ला करके लगा देता है। यानी अब ढोल के साथ साथ वो नाचने कूदने वाली मशीन भी बजाओ और शराब पी करके तुम उछलो और तुम खुद को कहो हुसैनी। क्या है यार, ये तो अंदर से खून जिस तरह पानी जिस तरह खौलता है ना, सर खून खौलता है। खुद सोच के देखना, ये तुम्हारी कमी सिर्फ इसलिए है कि तुमने अपने आप को एजुकेशन से दूर कर लिया। अगर तुम पढ़े लिखे होते, अपने बच्चों को पढ़ाए होते, तो तुम भी समझते कि जिस तरह तुम आज नाच कूद करके शराब नोशी करके ढोल पीटते हो, वो जायज किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी मर जाए तो तुम रो रो करके अपने आप को कहते हो मैं भी यही दब जाऊं, ऐसा करो मुझे भी उसके साथ ले जा करके दफना दो। और तुम दूसरे की शहादत पर, जिनकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बची, जिनके वजह से आज तुम दुनिया में सांस ले रहे हो, तुम उसके उन्हीं लोगों की शहादत पर तुम ढोल पीट रहे हो। सोचना, कभी टाइम मिले तो खुद से सोचना कि जिस शहादत पर ढोल पीटते हो, जब तुम्हारे घर से कोई मर जाए और उनके उस वक्त कोई ढोल पीटे तो उस वक्त तुम्हारे दिल में क्या गूंजेगा, तुम कभी खुद सोचना। इमाम हुसैन नमाज को बचाने के लिए ये जंग किए और जब वो आखिरी सांस लिए वो नमाज की हालत में, और तुम्हारी जिंदगी बचपन से लेकर के बाल का एक भी ब्लेक नहीं रहा, तुम्हारे सर और दाढ़ी किसी पूरे जिस्म में एक बाल भी आपका काला नहीं रहा, यानी वाइट हो गया, मरने पर हो गए हो तुम, और तुम कभी नमाज पढ़ने के लिए तुम नहीं उठे और तुम ढोल पीट रहे हो। जिन्होंने नमाज को बचाया, ये क्या है यार? तुम समझते क्यों नहीं हो? यानी जो खुरपात चीजें वो तुम्हें ध्यान में क्यों रहता है, जो रियल है उसको तुम क्यों नहीं अपनाते हो? ये सोचने वाली बात है। उस चीज को अपनाओ ना जो रियल में है। हमेशा इस्लाम ने कहा भैया नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, गरीबों की मदद करो। इन चीजों में किसी को नहीं मिलेगा। और कहा ढोल ना पीटो, शादियों में अखराजात फजूल ना करो। ये सब चीज अपने पर शामिल कर लिया। कितनी बेवकूफी वाली बात है यार ये, और कितनी गलत बात है ये। सोच के बताइए ना, क्या किसी को ये नहीं मालूम है कि कहा गया नमाज पढ़ो? सबको मालूम है, इन हराम खोर को, लेकिन ये इन चीजों को नहीं ध्यान दिए। ये सिर्फ ढोल पीटने में बार बार मना किया गया कि ढोल ना पीटो, ढोल ना पीटो, शादियों में फजूल अखराजात ना करो, डांस नाच ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो उन चीजों को ये एकदम इतने जोरों शोर से कब्जा कर लिया और पकड़ लिए कि कोई अब इसके खिलाफ कोई बोल दे तो वो सीधे जालिम उसको कह देता, उसको काफिर कह देता। और इन हराम खोरों को कौन बतलाए कि जिस चीज से मना किया वो उस चीज की तरफ ये किया, उस चीज को करने पे मजबूर हो गया। मजबूर क्या, ये खुद से कर रहा है। और ये करने की वजह ये है कि तुमने एजुकेशन से दूर हुआ, तुमने तालीम अच्छी नहीं ली, तुमने इमाम हुसैन की शहादत को नहीं समझा, तुमने उस वाकयात को नहीं समझ पाया। कितनी गलत बात है, सोचने वाली बात है। यानी जो मना किया गया वही क्यों ध्यान रहता, मैं यही सोच रहा हूं।
ارے بھیا جس چیز کو منع کیا گیا اس چیز کو منع سمجھیے نا، اور جس کو کرنے کے لیے کہا گیا اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. کہتے ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یعنی تم حرام خوری کرو اور کہتے ہو کامیاب نہیں ہو رہے. تم کو کامیابی دیکھنی ہے، کامیاب شخصوں کو دیکھنا ہے تو جا کر کے دیکھو نا، سچے عاشق رسول کو دیکھو، غلام حسین کو دیکھو، جو سچے دل کے ہیں وہ خود بخود آگے نکل گئے. سمجھو یار، سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو. تمہارے بچوں کو کوئی کاٹ دے، تمہارے باپ کا اگر کوئی بازو کاٹ لے تو تم پوری زندگی اس کے خلاف میں لڑتے ہو. کربلا میں ڈھول کب پیٹے گئے تھے؟ کربلا میں جو لوگ ڈھول پیٹ رہے تھے وہ کون تھے؟ کیا وہ اہل بیت میں سے کوئی تھے جو ڈھول پیٹ رہا ہو وہاں؟ کیا کربلا میں جس وقت ڈھول پیٹا جا رہا تھا اس وقت کوئی اہل بیت والے وہاں پہ ڈھول پیٹ رہے تھے؟ ڈھول تو انہی یزیدیوں نے پیٹا تھا. اور پہلے کے جنگ کا یہ اصول تھا کہ جس کے ساتھ بھی جنگ ہو اس کے گھر کی عورتوں کو یا بچوں کو کوئی نقصان نہ دے. لیکن ان یزیدیوں نے ان بچوں کا پانی بند کر دیا، تیر چلا کر کے کئی تیر چلا کر کے ان اہل بیت کے ان افرادوں کو شہید کر دیا. اور جیسے جیسے شہید کرتا گیا ڈھول کی آواز بڑھتی گئی، ڈھول پیٹتا گیا خوشیوں کے مارے، اور تم وہی ڈھول پیٹتے ہو. سوچو یار، خود سے سوچو نا، خود سے سوچو، خود سے سوچو. اپنے آپ سے کبھی پوچھنا، تمہارے گھر سے اگر کوئی ننھا منا بچہ چلے جائے اور تم تو کبھی بجاؤ گے نہیں، لیکن تمہارے گھر کے پڑوسی یا اگل بگل والے اگر ڈھول پیٹے اس وقت تمہارے دل میں کیا گونجے گا؟ خود سوچ کے بتلائیے گا، خود سوچئے گا. آپ کس قدر گرے گئے، آپ نے کن کی باتوں کو عمل کر لیا؟ خود سوچئے گا کبھی موقع ملے تو. امید کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر سمجھ میں آئی ہے تو آگے کچھ نہیں کہوں گا، آپ کی مرضی جو کرنا ہے. آپ دیکھ رہے تھے FSS پلیٹ فارم میں خادم محمد تبریز عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.